السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت مفتی نظام الدین صاحب تھوڑا سا وقت لوں گا میں. حضرت کسی عام یا خاص آدمی کو غنڈہ کہنا مناسب ہے کیا؟ یہ بہت مجمل سوال ہے اور مجمل سوالات کے ہم جوابات نہیں دیتے. حضرت ایک اسٹیج کے اوپر ایک شخص تقریر کے دوران کہہ رہا ہے اپنے سے کسی بھی بڑے کو کیا غنڈہ کہنا مناسب ہے؟ اس کا ہم کوئی جواب نہیں دے سکتے ہمیں جب تک بات نہ معلوم ہو. امین القادری کہہ رہے ہیں علماء دیوبند جو 4 بڑے اکابر ہیں ان کے بارے میں رحماء بینہم کے اندر جو تفسیر ہے جو ترجمہ ہے کیا اس کے مصداق صحیح کہا انہوں نے؟ چلیے اس کے بارے میں پھر ان سے ہم بات کریں گے انہوں نے کیا کہا ہے معلوم کریں گے ان سے. حضرت تھوڑی سی تو وضاحت کر دیں آپ. نہیں جب تک ہم تصدیق نہ کر لیں تب تک وضاحت کیسے کر دیں. اب کسی بھی اہل اسلام کے لیے یہ تو زیب نہیں دیتا کہ وہ کوئی بھی مسلمان کسی بھی فرقے کا ہو. یہ تو یعنی 73واں معترضہ فرقہ ہو گیا. سنیت کو تو غارت کر رہے ہیں یہ لوگ. ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے کیا نہیں ہے لیکن زبان کو آلودہ کرنا یہ معیوب ہے. کسی کو بھی اپنی زبان اس طرح کی باتوں سے آلودہ نہیں کرنا چاہیے. مہذب انداز سے باوقار انداز سے عالمانہ شان کے ساتھ ہی کوئی گفتگو ہونی چاہیے اور جو بھی گفتگو دلائل کی روشنی میں ہو کتاب اللہ سنت رسول اللہ کی روشنی میں ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت کیا معاملہ ہے؟ جی نہیں اب جیسے ذاتی طور پہ کوئی اختلاف نہیں لیکن علماء دیوبند کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حضرت مفتی حنیف صاحب بول رہے ہیں؟ جی بول رہا. حضرت کوئی عالم اگر کسی عالم کے لیے غنڈہ کہے تو کیا حضرت یہ مناسب زبان ہے؟ آپ کون صاحب بول رہے ہیں؟ میں حافظ محمد خان بول رہا ہوں حضرت. کہاں سے؟ مدھیہ پردیش سے بول رہا ہوں حضرت میں. اچھا جی نہیں مناسب زبان نہیں. اب حضرت امین القادری جو کہ خود عالم بھی نہیں ہے اور سید بھی نہیں ہے بڑے علماء کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ صاحب یہ غنڈے ہیں. میں نے تو نہیں سنا نہ میں جانوں. اب وہ دعوت اسلامی والے کے لیے بھی کہتے ہیں کہ یہ بھی ہر کچھ کرتے ہیں اور الیاس قادری جی اب ان کے اپنے میٹر ہیں. جی وہ جانے ان کا کام جانے آپ جانے. میرے سامنے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جی جو انہوں نے گنڈا کہا کیا کہا. جب ہمارے سامنے کوئی بات آئے گی تو جو حکم کرا ہوگا وہ ہمارے لیے جی اور امین القادری صاحب کے لیے آپ کے لیے سب کے لیے. تو حضرت عالم تو نہیں ہے نا یہ امین القادری؟ مجھے نہیں پتا بھائی. اب یہ اس طرح سے صاحب سنیت کو برباد کر رہے ہیں. یہ کسی بھی اپنے سے بڑے کے لیے کو اس پہ کام کرنا چاہیے. جی اب خاص طور سے اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ جس کی ذات سے سنیت کو نقصان ہو رہا ہے جی تو حافظ صاحب ہمارے بڑوں کو اس سلسلے میں اقدامات کرنے چاہیے. ہاں کم سے کم اسٹیج سے ایسی بات نہ کہی جائے جو مناسب نہ ہو خاص طور سے علماء کے بارے میں. ہاں ہر آدمی کی زبان محتاط ہونی چاہیے. جی اور جو بھی بات ہو وہ علماء کے درمیان ہو. ہاں بالکل وہ زیادہ مناسب ہے. مناسب کیا وہی حکم شرع بھی ہے. ہاں بالکل. اب وہ تو جو چاہتا ہے وہ زبان سے کہہ دیتے ہیں وہ اور بعد میں جو ہے بس اس پہ اختلاف شروع ہو جاتے ہیں. اختلاف بھی کیسے کرتے ہیں لوگ؟ اختلاف واٹس ایپ پہ کرتے ہیں. جی سمجھے. اختلاف کرنا ہے تو ان کو بلا کے آمنے سامنے بیٹھ کے ایک مرتبہ باضابطہ طور پر تمام مسائل پہ ان پہ تبادلہ خیال ہو جانا چاہیے. جی بالکل.
ये क्या व्हाट्सएप पे करते हैं, व्हाट्सएप पे ये करते हैं, तो व्हाट्सएप की जबानों पर कौन हुक्म शरा लगा देगा, आप ये बताइए। हाँ, इस्लाह मकसद है, इसलिए थोड़ी सी और नहीं वो सारी चीजें ठीक है जी। ये हमारे जो जिम्मेदार लोग हैं, हमारे बड़े हैं जी, या छोटे हैं, जी, उनकी रसाई अमीनुल कादरी साहब तक है जी, तो वो अमीनुल कादरी साहब को बुलाएं, बिठाएं और उन पे तमाम चीजों पर बाकायदा तौर पर उनकी राय तो मालूम करें। जी, तहरीरी तौर पर बिल्कुल अगर बिल्कुल वो सारी चीजें इल्जामात सही हैं तो जो हुक्म शरा उन पर है वो लगा दें, बिल्कुल बिल्कुल उनसे तौबा करवा लें। जी, जी, और अगर नहीं है तो उनकी सदाकत कर दें। ये किसी एक आदमी के पीछे लगना या लगाना या ये करना वो करना, ये सब चीजें हमारी समझ से बाहर की बातें हैं। जी। अब मुहद्दिस कबीर ने भी बहुत उनके लिए एक तरह से सख्ती की, लेकिन उनके ऊपर कोई असर नहीं है। अब उन पर असर नहीं है या मुहद्दिस कबीर ने किस तरह की सख्तगिरी की, हमको समझ में नहीं आ रहा कि मुहद्दिस कबीर जैसी बड़ी शख्सियत अगर किसी आलिम के बारे में सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करे और उसके ऊपर कोई फर्क न पड़े, हाँ, तो या तो वो आलिम उनसे बड़ा है, फिर क्या बात है, क्या वो बात है। उनकी गिरफ्त में नहीं आ रहा है और या तो गिरफ्त इतनी ढीली है कि अमीनुल कादरी जैसे शख्स के बारे में उसको अपनी गिरफ्त में नहीं ले पा रही है। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। वरना गिरफ्त भी हो और कोई काबू में ना आए, ये कैसे बड़ी मुमकिन अजीब सी है। बात है हाफिज साहब। तो हजरत और ये फिर क्या, गिरफ्त किसी अहरे गहरे की ना हो, नायब काज़ीउल क़ुज़ात फिल हिंद की हो, हाँ, शहज़ादा सदरुल शरिया की हो, मुमताजुल फुक़हा की हो, मुहद्दिस कबीर की हो, खानकाहे अमजदिया के साहिब सज्जादा की हो, जी, ऐसी जात की हो जिसकी हिंदुस्तान के अंदर कोई आलिम ऐसा नहीं जिसकी कलादा गर्दन में उनकी शागिर्दी का कलादा बिलवास्ता या बिला वास्ता ना पड़ा हो, जी। अब वो उसके तो बावजूद गिरफ्त में ना हो, तो इसका मतलब अमीनुल कादरी की जात फिर उनसे ज्यादा मकबूल है। अब अवामी तौर पे तो साहब अवाम बेचारी बिल्कुल अंधी बहरी गूंगी होती है एक तरह से। आवाम अंधी बहरी गूंगी नहीं है मौलाना। जी, हाँ, आवाम नहीं है अंधी बहरी, अंधे बहरे गूंगे हम और आप हैं। क्या बात है, क्या बात है हजरत, आप बिल्कुल हक और बयान फरमा रहे हैं, क्योंकि मुहद्दिस कबीर का कुफ्र का सदका है अमीनुल कादरी के ऊपर। उलमा जी, देखिए, उलमा ही जो है किसी को आम आदमी को वली कामिल और मजरूब वक्त और गौसे जमाना बना देते हैं, क्या और बात है, यही किसी गौसे जमाना को सूली पे चढ़ा देते हैं क्या बात है, बिल्कुल और इल्जाम रख देते हैं कौम पे। क्या बात है, सही है हजरत, सही है बिल्कुल। कौम क्या जाने बेचारी। जी हाँ, जी हाँ। अमीनुल कादरी साहब को, फलाने साहब को, धमाके साहब को बनाया तो हम ही लोगों ने, और आज हम ही रो रहे हैं। क्या हजरत ये महरेरा वालों के रिश्तेदार हैं अमीनुल कादरी? मुझे नहीं पता, मैं तो कह रहा हूँ कि मुझे उनके बारे में ज्यादा पता नहीं, मुझे तो अपने बारे में ज्यादा पता नहीं, तो अमीनुल कादरी के बारे में क्या पता होगा। क्या बात है। अब जिनके पास इतना टाइम हो वो पता लगाए जहाँ के मौलाना हम तो अपने रब से इतना खाइफ हैं सुभान अल्लाह, कि कब जाने क्या हो जाए। हमको दूसरों के ऐब और या उनके मामलात से बेहतर ये है कि हम अपने आप का मुहासबा कर ले जाएं सुभान अल्लाह, और हम सुन्नियत पे जिंदा रह जाएं और सुन्नियत पे मर जाएं। हमारे लिए इस दौर में यही काफी है। आमीन, आमीन, आमीन। मैं बहुत ज्यादा मुबल्लिग हूँ, न मुफ्ती हूँ, न दाना हूँ, न बीना हूँ, न आलिम हूँ, बस अल्लाह अपने बारगाह में एक मकबूल बंदे की तरह कबूल फरमा ले। आमीन, 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 आमीन। हजरत मुफ्ती आजम कानपुर हैं आप, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।